JP's House of Prayer. Let's start by reading the verse from 1 Chronicles 4:10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother has named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me, enlarge my territory, let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Amen. So this is a prayer that changed the destiny of Jabez, and it changed the destiny of many of them who believed in this prayer. Everybody has the information, but when you have the revelation, the seed becomes life, and then it will sprout to be a plant. So let's pray like Jabez, with full of faith, with full of authority, believing in every word that is in there, every word that is written in that prayer. So let's close our eyes and let's look towards God and let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful evening that you have given us, Father. This is the day that you have given us to praise you, to declare, Lord, that your name is above every other name, Father. And Lord, when we utter your name, Father, the demon has to flee away, Father. Father God, we release your presence into this place, Father. Let your anointing flow, Lord, every nook and corner, Father. Be with us, Lord, in everything that we do. Be with us, Lord, when we worship, Lord. You're a God who is enthroned on the praises of Israel, Father. Be with us, Lord, guide us, Lord. And Lord, send us more people, Lord, so that we can enlarge your territories, Father. I ask and pray all these things in your name. Amen. Amen. And I would request the worship team to come forward. Let's sing Akashavaasulara Yehovanu Stutinchu. I request Lindu from Michigan to come forward. And in ICF people, we have Nashville Fellowship here to come forward. The Spirit will lead us. We don't have to be stressed about the lyrics or a tune or anything. All we have is like to declare His presence, to have a heart that worships Christ. So let's sing and praise God. Akashavaasulara Yehovanu Stutinchu. ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతించుడి, ఉన్నత స్థలములో నివాసులారా యెహోవాను స్తుతించుడి. హల్లెలూయా. ఉన్నత స్థలములో నివాసులారా యెహోవాను స్తుతించుడి. ఆయన దూతలారా సైన్యములారా, ఆయన దూతలారా మరియు ఆయన సైన్యములారా, సూర్య చంద్ర తారలారా యెహోవాను స్తుతించుడి.
యవ్వనులు ఉన్నారు, బాలు కూడా మనతో ఉన్నారు. అండ్ సమస్త with all the creation we are declaring his name is high. Amen. He is a God who has authority, who is a creator, and who is a savior, who is a healer, and everything in our lives. Let's sing Chirakala Snehituda, song number 3. Chirakala Snehituda. He is a friend forever. Amen. How many of you have friends? I have friends. You have friends? Yes. And one friend that we all have in common is Jesus. I know some of you have some names in your heart and mind, but Jesus is the one. Amen. So let's sing, let's love our Jesus more, right? We wanted to see our children more often, just like that. God's eyes are all over this place, and amen. And he is looking at us, each and every individual personally, not as a group, not as a congregation, but as a individual. Amen. చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాన సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాన సన్నిహితుడా, నా తోడు నీవయ్యా, నీ స్నేహం చాలయ్యా, నా నీడ నీవయ్యా, ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా, చిరకాల స్నేహం, ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహం, ఇది నా యేసు స్నేహం. బంధువులు వెలివేసిన వెలివేయని స్నేహం, లోకాలనే గట్టి ఓ దివ్య స్నేహం, నా యేసు నీ స్నేహం. బంధువులు
తృణీకరించబడిన వారమైతే కాదు ప్రభా. We are accepted, Lord, blood, Lord Jesus. Father God, I believe in, Lord, this promise, Lord, that whoever are in this place, Father, they are accepted, Lord. They are all righteous, Father. Thank you, Jesus, for your everlasting friendship with us, Father. You are not a God who leaves us nor forsakes us, Lord Jesus. ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన. మా తోడు, మా నీడ, మా సమస్తము మీరై ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం. Sing song number 6, సుందరుడా అతిశయుడా. సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా. సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా. 10,000లో అతి సుందరుడవు నా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవే. శారోను పుష్పమా లోయలోని పద్మమా నిన్ను నేను కనుగొంటినే. 10,000లో నీవు అతి సుందరుడవు నా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవే. శారోను పుష్పమా లోయలోని పద్మమా నిన్ను నేను కనుగొంటినే. సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా. సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా. చూడాలని నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను. చూడాలని నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను. నిన్ను చూడాలని నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను. సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా. సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా. 10,000లో అతి సుందరుడు ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి. శారోను పుష్పము ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన. ఈ లోకంలో తండ్రి నీ వంటి సుందరము గల దేవుడు ఎవరు కూడా లేరు తండ్రి నాయన. You're a beautiful God, Lord. You're beautiful in every way, Father. You're perfect in every way, Father. In everything, whatever you do in our lives, Father, it is just beautiful, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ప్రభా మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నటకు తండ్రి. ప్రభా మేము ఏ పాటి వారం తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన. మేము ఏ పాటి వారం తండ్రి నాయన మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా మమ్మల్ని తండ్రి ఎత్తైన కొండకు నడిపిస్తున్న దేవానికి వందనాలు. ఎక్కడైనా ఎత్తైన కొండకు నడిపించే దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. లెట్స్ సింగ్ ఏ పాటి దాననయ్య నన్ను ఎంతగా ప్రేమించితివి. ఏ పాటి దాననయ్య నన్నెంతగా హెచ్చించుటకు నేనంతటి దాననయ్య నాపై కృప చూపుటకు. ఏ పాటి దాననయ్య నన్నెంతగా హెచ్చించుటకు నేనెంతటి దాననయ్య నాపై కృప చూపుటకు. నా దోషము భరించి నా పాప
మార్చుటకు కలువరిలో మరణించి ప్రేమించే ప్రేమామయుడా నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి కృప చూపు కృపగల దేవా నీ కృపకు సాటి లేనేమి ఏ పాటి దాననయా నన్నెంతగా హెచ్చించుటకు నేనెంతటి దాననయా నాపై కృప చూపుటకు ఏ పాటి దాననయా కష్టాల కడలిలో కన్నీటి లోయలలో నా తోడు నిలిచావు నన్నాదరించావు కష్టాల కడలిలో కన్నీటి లోయలలో నా తోడు నిలిచావు నన్నాదరించావు అందరూ నన్ను విడచినా నన్ను విడువని యేసయ్యా విడువను ఎడబాయనని నా తోడై నిలిచితివా ప్రేమించే ప్రేమామయుడా నీ ప్రేమకు పరిమితులేని కృప చూపు కృపగల దేవా నీ కృపకు సాటి లేనేమి ఏ పాటి దాననయా నన్నెంతగా హెచ్చించుటకు నేనెంతటి దాననయా నాపై కృప చూపుటకు ఏ పాటి దాననయా నీ ప్రేమను మరువలేనయ్యా నీ సాక్షిగా బ్రతికెదనేసయ్యా నేనొందిన నీ కృపను ప్రకటించును ప్రతివ్రతా నీ ప్రేమను మరువలేనయ్యా నీ సాక్షిగా బ్రతికెదనేసయ్యా నేనొందిన నీ కృపను ప్రకటించును ప్రతివ్రతా నేనొందిన ఈ జయము నీవిచ్చినదేనయ్యా నీవిచ్చిన జీవముకై స్తోత్రము యేసయ్యా ప్రేమించే ప్రేమామయుడా నీ ప్రేమకు పరిమితులేని కృప చూపు కృపగల దేవా నీ కృపకు సాటి ఏది ఏ పాటి దాననయా నన్నెంతగా హెచ్చించుటకు నేనెంతటి దాననయా నాపై కృప చూపుటకు ఏ పాటి దాననయా అవును తండ్రి ఏ పాటి వారు ప్రభా మా దోషములను బట్టి మా పాపములను బట్టి ప్రభా మమ్మల్ని శిక్షించలేదు కానీ ప్రభా మీరు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాకు ఇచ్చిన తండ్రి రక్షణను బట్టి నీకు వందనాలు మాకు ఇచ్చిన నిరీక్షణను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చిదిద్దినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు స్తోత్రం అవును ప్రభా అందరూ విడిచిన మమ్మల్ని విడువని దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి మా దోషంను మా పాపంను మాకు దూరపరిచిన దేవా నీకు వందనాలు ప్రభా Thank you, Lord, for every promise, Lord, that we have, Lord Jesus, in the Bible, Father, for us, Lord Jesus. Father God, we are declaring, Lord, that we are all yes and amen, Lord, in this presence, Father. Thank you, Jesus. ప్రభా నాయన మాతో మీరు ఉండండి ప్రభా ఈ స్తుతి ఆరాధన ద్వారా తండ్రి మీరు మహిమ పొందిని ఉన్నారని నేనైతే నమ్ముచున్నాను ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన ఇజ్రాయెల్ స్తుతులపై ఆశీనుడైన దేవా మా స్తుతులపై అయ్యా తండ్రి దీన స్థితిలో మేము ఉంటున్నాం తండ్రి మా స్థుతులపై మీరు ఆశీనుడైనందుకు తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా గొప్ప దేవుడు తండ్రి ప్రభా మాకు మా మధ్యలో తండ్రి ఈ రోజు మేము ఉన్నందుకు తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి అయ్యా అయ్యా తండ్రి మరొకసారి వారి జీవితంలో ప్రభా గొప్ప కార్యాలు తండ్రి మేము చూడడానికి మీరు కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మిగతా సమయాన్ని మీకు అప్పచెప్పుకుంటున్నాను తండ్రి మీరు నడిపించి మహిమ పొందమని యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి ఆమేన్.
Geeta will share the format this week. Praise God and praise God and every Sunday we have a worship service followed by word and testimonies. It's at Josna and Suresh Padi's house. It's in person, so every Thursday we have a online Bible study. So right now we are doing in Acts 20. We finished 22, so we are going to do 20. 21 done. We are 21 done, so we are going to start 22 this week. So the Zoom link will be provided on Josna's status, WhatsApp status. And we are doing some of the outreaches in and around this area. If anybody feels encouraged, please join us, please let us know. And please pray for God to open more doors to enable us to work for His kingdom. And we are looking for more opportunities in and around this area to outreach some of the folks who doesn't know Christ. So please do join us. We would be encouraged, and as well you do. Thank you. Thank you. Jabez House of Prayer is not only intended for the believers meeting together and worshiping God, but along with that, we have a burden for others also to know, to share the happiness, the joy, the contentment that we have, and also to the unknown people who still does not know Jesus. So we have a heart for that. So we are praying for more opportunities. So please continue to pray for that. And this is a time of testimonies. If you have anything to share about the goodness of God, please do share. One of the pastors says, if you are not sharing the testimony, that means you're literally stealing the glory of God. So who are we, right, to steal the glory of God? Whatever we are today, it is just by the grace of God. Just as Apostle Paul says, whatever I am just because of His grace. So if you have anything that you have seen goodness of God in your life this year, or any of your chapter in your life, it would be an encouragement if you share with others. Maybe Bablu would come forward. He just graduated yesterday. Maybe we can start with Bablu. I already did this. Hi. I'm glad to have finished 4 years of high school, and I thank God for each 4 of those years. They taught me a lot about what I want to be when I grow up, and they've taught me about how I'm going to be living for like basically my next life, basically, I guess. When I say next life, I mean the future. Yeah, just pray that I succeed, I do well in college, and I will continue to proceed in God's provisions, and I know that He'll provide. Thank you. Thank you for stepping up to declare the God's glory. So on behalf of Bablu and behalf of Suresh, I wanted to share a testimony for Bablu. At the end of the week, as the year was ending, he had like 89.9%. And if you get a 90 and above, it would be like an honor roller. So we were missing by that point. Bablu, can you increase the volume? So we were less by 0.1%. We were very upset about it. 89.9, and it has to be a rounded one, 90 plus. So I said, Suresh was very upset, but I said, there is nothing that we can do at this time. Let's pray. So you could have done this before. It's much better now. Yes. So we prayed, and he just finished his submissions and all. We are still waiting for the report card, for them to be graded and them to be added. So we were praying, he had this week off, the last week off, and he was getting all those updates, and he said he gave up. He's like, I'm done with school. He was already in vacation, but Suresh was like checking him constantly,
and whatever the submissions that he submitted, they all came up to 94%. So praise God for that, right? God works, amen? It is not our ability or anything that helps us to go through in this world, but it is by the grace, amen? Even for Jesse, many times he told us when he was at the brink of 99, he would ask his teacher, and his teacher gave him 104 at some point in his life. So we need to pray that kind of the bold prayers, amen? You know, we need a miracle in life, right? We need a miracle. And for a miracle to be done, we need to pray boldly with faith. Amen? Yeah. So with this, I wanted to encourage anybody, if they have anything to share. Sister Josna has anything? Okay, Ravi is coming. ఆశ్చర్యంగా చూడకండి, ఓకే? సింపుల్ అంటే అలా చూస్తుంటే ఐ థింక్ ప్రైజ్ గాడ్ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ నో లైక్ 10 కదా, ఇంకెక్కువ ఏమైనా కంప్లీట్ చేసాం 10. ఐ థింక్ ఫ్రైడే మేము 10 years యానివర్సరీ అనమాట. ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఫస్ట్లో పెళ్ళి అంటే భయపడేవాడిని. ఐ డోంట్ నో లైక్ ఎలా ఉంటుందా లైఫ్ ఏంటి అనేది. బై గాడ్ గ్రేస్ 10 ఫినిష్ చేశానంటే I appreciate myself, like, first of all. Then you will think about later others, okay? So, yeah, God miracles ఎలా ఉంటాయంటే మనం ఏది వద్దనుకుంటామో దేవుడు అదే చేస్తాడంట. నీకు ఇది మంచిదని దేవుడు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయి ఉంటాడు కాబట్టి నువ్వు డిసైడ్ అయ్యాక ఏం లేదు ఇంకా. ఓకే, నాకు ఇది లేదు, నాకు ఇది బాగాలేదని నువ్వు అవటం లేదు. ఈ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. అతను ఏదో కూడా అదే చేస్తాడు. ఇది అంత ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగింది మా మ్యారేజ్లో. అంతా నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేది కాదు, భయంగా ఉండేది. బట్ అది ఎలా ప్లాన్ చేసినట్టే దేవుడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా ఫాలో అయ్యేది. నాకే తెలియదు ఆ విషయం మొన్నటిదాకా. ఎలాగంటే స్టడీస్లో నేను ఎక్కడ భీమవరంలో చదివా, నా తర్వాత భీమవరంలో చదివింది, రాజమండ్రిలో చదివింది. సో నా నియర్ ఎక్కడ నెబ్రాస్కా దగ్గర ఉండేది. నేను పెన్సిల్వేనియా వచ్చా, ఇవి నాతోటి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఎక్కడికి? కర్ణాటక. అప్పుడు కల్పించాడు దేవుడు. సో అలాగే నన్ను అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతుంది, ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవుతుంది. థ్యాంక్స్. లైక్ యూనో కాదు, నిజమే చెప్తాను. బట్ I want to say one thing, like, you know, thanks Geeta, like, you know, Geeta వచ్చిన తర్వాత నా లైఫ్ చాలా చేంజ్ అన్నమాట. Before I was a different person, but once he came into my life, I was different. I changed a lot, but don't change me again, okay? Keep it. So now, like, you know, I'm really thank God, like, you know, ఏవైతే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదో నన్ను గాడ్ నేను ఎలా ఉండవో నాకే తెలియదు, బట్ గాడ్ బ్లెస్ మీ లాట్ అండ్ ఈస్ కీప్ ఆన్ బ్లెస్సింగ్ మీ. ఐమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ఐమ్ గ్లాడ్, లైక్, యూనో, అంత దయ చూపిస్తాను నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు దేవుడు. బట్ ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఆన్ మీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ గాడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్ టు. థ్యాంక్ యూ. నీ వర్షన్ వింటాం మరి. Praise God, everyone. Yep, definitely I'm with you. Like Madhu kuda, like last year 10 years in I felt the same thing. Like etla enta tondara ayipodi anesi with 2 kids and careers and చెప్పేసి. So definitely I'm with you. And yep, నేను like not a big thing, but ఈరోజు మార్నింగ్ చేసి ఏం చెప్పారంటే like if you do not have anything to share from last 6 months to ఇప్పుడు we need to check ourselves అంట, like, you know, how spiritually are we growing అని చెప్పేసి. So I felt like, you know, మనకు తెలియకుండానే లైక్ దేవుడు మనకి ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాడు. లైక్ ఎస్పెషల్ అట్ మై వర్క్ ప్లేస్ కానీ, లైక్ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్లో కానీ, వీ హియర్ సో మెనీ స్టోరీస్ లైక్ ఎవ్రీడే. లైక్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇట్లా అయిందని చెప్పేసి, మైక్రోసాఫ్ట్లో లైక్ 6% లే ఆఫ్స్ అయిందని చెప్పేసి చాలా వింటూ ఉంటాము. బట్ అంటిల్ మనకి అది వచ్చే వరకు వి జస్ట్ లైక్ లైట్ తీసుకుంటాం, వీ డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్. బట్ if at all we keep ourselves in that situation and think, we can see how God is, God's mercy is protecting us from all these things. So I want to thank God. And also, like, memo, like,
we visit our sister's home like every year, and one thing added ఏంటంటే we're looking forward for J-Hop as well. So we're so glad we got this fellowship, and other thing is like thanks to Ravi's family, like పిల్లలకి life kids introduce చేశారు, and they love it. So Ruby, like especially classes ఉన్నప్పుడు తప్ప, like she's really looking forward for those classes. So thanks for sharing that, and please continue to pray for our family like Jyotsna and other kids. Like summer vacation kabatti we are trying to engage them as much as possible, and intlo untaru kabatti we are trying to make them busy. So please continue to pray for us. Thanks. Praise God. God's mercies, mercy and grace is new every morning, and we need God's grace. And today also is a special day for even us too. It is our 24th engagement today. So, yeah, it is one of the best day in our lives too. And yesterday we had a Thanksgiving prayer meeting. The time was very crunched, but yet God's name is glorified through the testimony. Whatever we are today, when we look back, we had so many uncertainties in this life. So many uncertainties. Why, where, when, how. Everybody, especially my parents, my brothers, everybody were very uncertain, like what would their life be, what would their future be. But through it all, God was very faithful. మేము ఎంత డౌన్గా ఉన్నా దేవుని మాత్రం అసలు ఎక్కడా కూడా మేము అసలు మర్చిపోలేదు. ఆల్వేస్ యూస్ టు ప్రేజ్ గాడ్, వర్షిప్ గాడ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ది adversities. So yesterday when we saw the hand of God in our lives, especially when Bablu was graduating, he was all Bablu needed was a bottle of milk. That's it. ఒక బాటిల్ మిల్క్ ఇస్తే అసలు ఎక్కడో వెళ్ళిపోయేటోడు, ఎక్కడో ఆడుకునేటోడు, మంచిగా వచ్చేటోడు, మళ్ళీ ఇంకో బాటిల్ కోసం అడిగేవాడు. అట్లా అంటే ఎన్నోసార్లు మిడిల్ స్కూల్లో కూడా he had very much he comes, but yet through it all God gave him success. So we praise God for all his goodness in our lives. So at this moment I would request Ruby from Nashville to come and read Psalms 20. Jordan also is here to share the testimony. Go ahead. I thank God for helping me finish 2nd grade. Praise God. Yeah. Thank you, Jordan. The parents did not mention that anywhere, but the children acknowledge that they are in vacation. Yeah. May the Lord answer you when you are in dress. May the name of God of Jacob protect you. May he send your help from Century and grant your support from Zion. May he remember all the sacrifices and accept your burnt offering. May he give the desires of your heart and make it your plans success. May the shout of joy over victory and lift up the banners in the name of God. May the God grant your request. Know this, I know. The Lord gives you victory, and know he answers him with heavenly sanctuary. With the victorious power of his right hand, some trust in cattle and some in horses, but we trust in the name of Lord our God. But are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Lord, give victory to the King. Answer us when we call. Thank you, Ruby. Some trust in horses and chariots, but we trust in the name of the living God. This is a great verse that everybody can carry. You can put on anybody your hope, they might fail, but our hope in God will never fail. Amen. So I would request Dad to come forward and share the word today.
దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మనందరం కూడి దేవుని స్తుతిస్తున్నాం అంటే అది కేవలము దేవుని కృప అయి ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం. ఒక విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు తాను 3 సంవత్సరాలు వయసు నుండి తన తల్లిదండ్రులతో తిరుగుకుంటూ దేవుని మాటలు మాట్లాడుకుంటూ మరి దేవాలయాలలో తిరుగుకుంటూ ఉండేవాడట. ఒకసారి తల్లిదండ్రులతో వెళ్ళుకుంటూ ఆయన ఒక్కడే మిస్ అయ్యింది. వాళ్ళ పని మీద పోతూ ఉంటే తానేమో దేవాలయంకు పోయి ఇదేంటిది ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వేస్తా అంటే అక్కడ ఉన్న దేవాలయంలో ఉన్న చర్చెస్లో ఉన్న వారంతా ఈ పిల్లవాడు గింత చిన్నవాడు ఇంత పెద్ద ప్రశ్నలు వేస్తాడు వీనికి ఎట్లా తెలిస్తే ఏం కదా అని ఆవేశం అయిపోతారట. తల్లిదండ్రులు చూసి అరే ఏడి మరి అని వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు. తనకు తెలిసి ఎదురుగా వచ్చి అమ్మ నా కొరకు మీరు ఎందుకు వెతుకుతున్నారు? నేను దేవుని పనిలో ఉన్నాను. హల్లెలూయా. ఆ విధముగా చిన్నతనము నుండి మరి దేవుని పనిలో ఉండుటకే తను ఈ లోకమునకు పంపబడ్డాడు. ఓకే, కానీ ఈ దేవుని పని ఇట్లా చెయ్యాలి, చర్చికి ఇట్లా వెళ్ళాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అని ఆయనకి ఎట్లా తెలిసింది? తాను తల్లి గర్భంలో ఉద్భవింపక మునిపే, అనగా మరి అమ్మ గర్భంలో ఉద్భవింపక మునిపే దేవుడు ఆయన ఎడ్యుకేట్ చేసిందట. హల్లెలూయా. ఆ విధముగా నేను ఎప్పటికి చెప్తా ఉంటా, పిల్లలను ఈ విధముగా పెంచినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు దేవుని సన్నిధానంలోనికి వస్తారు. మరి సన్నిధానంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ కూర్చున్న పెద్దలు వాళ్ళను చూసి ఆ పిల్లలు మరి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇదేంది వీళ్ళేం మాట్లాడుతారు, ఇదేం మాట్లాడతారు అని వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి దేవుని యొక్క మాటలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. మన చిన్న పిల్లవాడు వచ్చి ఒక మాట మాట్లాడాడు. ఎందుకు మాట్లాడాడు? మరి డాక్టర్ గారు మరి చిన్నోని తీసుకురాకపోతే ఆ మాటలు ఆయనకు వచ్చు. బట్ దేవుని మాటలు దేవుని సన్నిధానంలోనికి నిలవబడే శక్తి ఇక్కడ నిలబడడం అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ మైనర్ థింగ్. దేవుని సన్నిధి ఇది. దేవుని సన్నిధిలో నిలబడడం అంటే అది బట్టి మాటలు కాదు. నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను. మరి ఇప్పుడు రవి గారు ఉన్నారు. మరి ఆయన అంతకు నేను వచ్చినప్పుడు ఒక 2-3 years అట్లా మాట్లాడకపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చి మంచిగా ఏం గీత అంతే కదా. మరి ఆ విధంగా మాట్లాడే శక్తి నీకు వచ్చిందని అంటే అది దేవుని కృప. మనం బట్టి మాటగా మాదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అదేవిధంగా మన నాని ఉన్నాడు. వాడు మా ఇంట్లో అందరికంటే చిన్నోడు వాడు. అయినప్పటికీ వాడు, నేను నిజం చెప్తున్నా, హై స్కూల్ ఆర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హై స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ కానుంచే మా యొక్క చర్చిలో తప్పకుండా BYF యూత్ ఫెలోషిప్ నడిపించేది. చిన్నపిల్లలకు బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేయించేది. అంతే పనే అది. మొదటి నుండి కాలేజ్ నుంచి వచ్చిందంటే చక్కగా చర్చికి పోయేది. మరి జ్యోత్స్న కూడా అంతే. వాళ్ళు చిన్నతనం నుండి దేవుని సన్నిధానంలోనికి పెంచింది కాబట్టి, పెంచబడ్డారు కాబట్టి ఆ విధంగా దేవుని సన్నిధానంలోనికి వచ్చారు. దేవునికి స్తోత్రం. మరి ఇప్పుడు నాని అక్కడ ఒక మంచి ఫెలోషిప్ నడిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఫెలోషిప్ నేను ఈ విధంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, రాత్రి మనం ఉన్న మీటింగ్లో అందరూ ఏమంటున్నారంటే, జెస్సీ కానీ బబ్బులు కానీ చిన్న వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు, జేబిక్యూ
జేబీక్యూలో వాళ్ళు ఫస్ట్ ర్యాంకులో లేకుంటే మంచి మార్క్స్ సంపాదించుకొని ఉండేవారు అని ఒక సహోదరి చెప్పింది. ఎస్, అది తెలుసు అది నాకు. ఆ మాట ఎందుకు వచ్చింది? వాళ్ళు ఆ విధంగా పెంచబడ్డారు. బిడ్డలారా, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అంకుల్ అదే రిపీటెడ్గా చెప్తారు అని మీరు అనుకోవద్దు. కానీ చిన్న పిల్లలను తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళను ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చుండబెట్టండి. ఇక్కడ నేను గీత వాళ్ళ చిన్న కూతురు రాత్రి అడుగుతాను, పాటలు పాడుతున్నావా, అరే సింగింగ్ ఆర్ నాట్ అంటే సింగింగ్ చెప్తాను. చిన్నతనం నుంచే పాటలు పాడుతుంది కదా. ఎందుకు పాడుతుంది? తల్లిదండ్రులైనా మీరు దేవుని సన్నిధానంలోనికి తీసుకొని వస్తున్నారు కాబట్టి అది వాళ్ళకి అబ్బుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఇంకొక మాట నేను చెప్తాను. మేము ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు, నేను 6 months అయింది ఇక్కడే వచ్చి, సరిగ్గా ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఉన్నప్పుడు మరి డాక్టర్కు జాబ్ అయింది డాడీ అని చెప్పింది, గవర్నమెంట్ జాబ్ అని చెప్పింది మా పాప. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ ప్రైజ్డ్ మై గాడ్. హల్లెలూయా. మా నాయన చెప్తా ఉండేది, మా నాయనకు మేము 7 నేను 7వ వాడిని. చిన్నప్పటి నుండి నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఈ లైట్లు లేవు, చిన్న దీపాలల్లా నూనె పోసి దానికి వత్తి పెట్టి చేసేది మా అన్న, అది నడిపించేది. అప్పటి నుండి దేవుని సన్నిధానంలో వచ్చిన మా నాయన అనేవాడు, మనము ఎద్దులను నాగలి కట్టి దున్నుతాం. మాకు బాగా వ్యవసాయం ఉండేది. ఆ ఎద్దుల యొక్క ఎక్కడ ఒక ఇంత ఎద్దడుగు జాగలనే దేవుని యొక్క మంచి దీవెనే ఉంటుంది బిడ్డ. మనం ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు దీవిస్తాడు, ఒక దగ్గరికి మనం పోయినప్పుడు దేవుడు దీవిస్తాడు. మరి అదేవిధంగా దేవుడిని మనం ఏది అడిగినా ఒకరు చెప్పే మాటలను మనం ఫాలో అయినట్లయితే దేవుడు దీవిస్తాడు. నేను ఆ మాట మర్చిపోను. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది ఎద్దడుగు జాగలనే దేవుని యొక్క దీవెన ఉంటుంది అని. ఆ విధంగా బిడ్డలారా, మరి యేసు ప్రభు 33వ సంవత్సరంలో దేవుని సన్నిధానంలో నడుచుకుంటూ దేవుని వాక్యము ప్రచురం చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రతి ఒక్కరికి తెలియపరుస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేదట. అప్పుడు ఎక్కడి లేవు, నో వెహికల్స్ ఎట్ ఆల్. కానీ ఆయన మాత్రం దేవుని యొక్క సేవ చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడట. అయితే యెరూషలేం పట్టణంలో ఒక ఇంట్లో మరి తన 12 మంది శిష్యులను తాను కూర్చుండి ప్రార్థన చేసేవాడట. ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి ఆ శిష్యులలో అందరూ మరి మంచిగానే ఆయనతో ఉండేది. కానీ ఒక శిష్యులో దురాత్మ మరి ఏంటంటే మరి సైతాను జోరి ఆయనకు ఆపోజిట్గా మరి చేసి ఆయనను పట్టించి సిలువకు ఎక్కించేటట్టుకు చేసేవారు. బిడ్డలారా, మనం ఎప్పుడే కానీ ఎంత చక్కగా మనం ఉన్నాము అని మనం అనుకున్నప్పటికీ సైతాను పెట్టే శక్తులు మాత్రం తప్పకుండా ఉంటాయి. హల్లెలూయా. కానీ సైతాను తానే ఓడిపోయి దేవుని శక్తి గెలుస్తుంది అని మనం గుర్తుపెట్టవలసి వచ్చిన దేవునికి స్తోత్రం. యేసు ప్రభు శిలువపై మరణించిన తర్వాత మరి శిష్యులు అందరూ చెదిరి అయిపోలేదు. కానీ పేతురు అనే ఒక శిష్యుడు మాత్రం గట్టివాడు కాబట్టి మరి ఆ యొక్క వేరేటోళ్ళను వాళ్ళు కూర్చుండబెట్టుకొని దేవుని సన్నిధి పెట్టుకొని కొంతమందితోటి దేవుని యొక్క మరి ఆరాధన స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దేవుడు పేతురు బ్రతుకు ఉన్నప్పుడే అనేది పేతురు అనగా దాని అర్థము బండ ఎంత గట్టిదో నీవంత గట్టివాడవు కాబట్టి సంఘం నీకు అప్పచెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఆ విధముగా బిడ్డలారా, మీరు కొంతమంది కూడి ఇక్కడ వచ్చి దేవుని సన్నిధానంలో ఉండి మీరు మరి ఒకరి మాట ఒకరి కష్టం ఒకరి సంతోషం ఒకరికి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. మేమైతే మా యొక్క కాసుపేటలో ఉన్నప్పుడు, దేవుని సన్నిధానంలో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే మరి మేము మా యొక్క
గృహగూడికలో ఉన్నప్పుడు, లేకుంటే మా యొక్క చర్చిలో ఉన్నప్పుడు కూడా తప్పకుండా ప్రభువా నా పిల్లలైతే అక్కడ ఉన్నారు, అనగా నా పిల్లలతోటి నా పిల్లలు అలాంటి వారు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి, నీ సన్నిధిలో వారు ఉంటున్నారు కాబట్టి వారి యొక్క సేవా పరిచర్యను దినము అభివృద్ధి చేయండి తండ్రి అని మేము తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాము. మన ప్రార్థనను వినే దేవుడు మనకు ఉన్నాడు అని మనం గుర్తుపెట్టవలసిన వారు. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. నేను గమనించింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ కూర్చున్న వారి అందరికీ దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. నేను ఒక వాక్యము చదవాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి యెషయా రాసిన గ్రంథం యెషయా అనగా ప్రవక్తల్లోకెల్లా అందరికంటే పెద్ద ప్రవక్త. ఆయనది ఎంతైనా కానీ దేవుడు తనతో మాట్లాడి దేవుడు తనకిచ్చిన అడ్వైస్ ప్రకారంగా మరి ఆయన వాగ్దానం చేస్తారు కాబట్టి ఆయన చేసిందంతా ప్రతిదీ దేవుని ద్వారా నెరవేరుస్తుంది. లేకుంటే దేవుని యొక్క మాటలు ఒక ఉదాహరణల ద్వారా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా మన హృదయములలో నాటినట్టుగా, లేకుంటే మనకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఆయన చెప్పాడు. అది ప్రవక్త. ఆ విధంగా యెషయా రాసిన ప్రవక్త 45వ అధ్యాయం 1 నుండి 2 వచనాలు నేను చదువుతాను. అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడి చేతిని పట్టుకొని ఉన్నాను. నేను రాజున నడికట్టను విప్పేదను, ద్వారములు అతని ఎదుట వేయబడకుండా తలుపులు తీసేదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషుని గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాలము చేసేదను, ఇది ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టేదను, ఇనుప గడియలను విడగొట్టేదను. పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని తెలుసుకున్నట్లు అంధకార స్థలములో ఉంచబడిన నిధులను, రహస్యములోని మరుగైన ధనములను నీకు ఇచ్చేదను. నా సేవకుడైన యాకోబు నిమిత్తము నేను ఏర్పరచుకున్న ఇశ్రాయేలు నిమిత్తము నేను నిన్ను పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచితిని. నీవు నన్ను ఎరుగకుండినప్పటికీ నీకు బిరుదునిచ్చి నేను యెహోవాను. మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తప్ప, ఏ దేవుడును నీకు లేడు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రవక్త అయిన యెషయా ఏమంటున్నాడంటే, నేను రాజుల నడికట్లు విప్పుతాను. ఎంతోమంది మనం ఒక దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు, ఒక మాట మాట్లాడినప్పుడు, ఒక పాట పాడినప్పుడు, లేకపోతే దేవుని గురించి చెప్పినప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదు కదా అనేటోళ్ళు కూడా ఉంటారు. అరే వాళ్ళు అక్కడ ఆయన నిలబడి ఆయనతో చెప్పాడు చూడు ఎంత గొప్ప విశేషము ఆయన అనుకుంటోళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి అలాంటి మాటలు ఎప్పుడు చెల్లవు అని అంటే యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషుని గురించి. కోరెషు అనే రాజు చాలా లావటోడట. అప్పుడు ఈ రాజుల పేర్లన్నీ మనకు గుర్తుంటాయా, మన జ్ఞాపకం ఉంటాయా? కానీ ఎరికటి రాజుల సంగతి మనకు తెలియదు. కానీ నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగానున్న స్థలములను సరాలం చేసేదాన్ని. హల్లెలూయా. మనం వెళ్తున్నప్పుడు మీకేం తెలుసు, పిల్లలు కార్లలో మీరు అటు ఇటు తిరుగుతారు. కానీ మనం సైకిల్ దొరికినప్పుడు, ఒక బైక్ మీద పోతున్నప్పుడు, నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నో ఎత్తు వంపులు ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ జాగ్రత్తగా నడపాలంటే అది దేవుని కృప, దేవుని దయ మనకు కావాలి. నేను స్పీడ్గా పోతానన్నప్పుడు ఒక రాయి తగిలినప్పుడు మనం పడిపోతాం. కానీ అట్లా పడిపోకుండా నా బిడ్డలారా మీరు నడవండి, మెట్టగా ఉన్న స్థలాలను నేను సరాలం చేస్తాను అని మరి యెషయా ద్వారా మన దేవుడు మనకు మరి చెప్తా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఇశ్రాయేలు వారులారా
కుమ్మరి మంటికి చేసినట్లు నేను మీకు చెయ్యలేనా? హల్లెలూయా. కుమ్మరి అంటే తెలుసా మీకు? కుమ్మరి అంటే తెలుసా? మట్టితోటి పాత్రలు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన కుమ్మరి. ఆ కుమ్మరి వంటి వాడిని నేను. మరి వాళ్ళకి చేసినట్టుగా నేను మీకు చెయ్యలేనా? మిమ్మల్ని నిర్మించిన వాడినైనా నేను ఇంత చక్కటి బొమ్మల లాంటి మంచి కుండలు లేకపోతే ఎన్నో విధములుగా చేస్తాను నేను. కానీ అది నేను చేస్తాడు నా దేవుడు అనే గొప్ప విశ్వాసం మీలో ఉండాలి అని అంటున్నాడు. ఇశ్రాయేలు వారలారా, మీరు నా చేతిలో ఉన్నవారు. మరి ఆ కుమ్మరి చేతిలో ఆ మట్టి ఉన్నప్పుడు మామూలు షేప్లెస్ మట్టి, అది దానికి ఒక ఆకారం ఉండదు. ఈయన ఎట్లా పిసికి ఎట్లా తొక్కి ఆ యొక్క మట్టిని చక్కగా చేసి ఆయన చెప్పినట్టుగా చేయాలంటే ఆ మట్టిని ఎన్నో విధాల దాన్ని ఇట్లా పిసికి నీళ్ళు పోసి దాన్ని దాన్ని చేసినప్పుడే ఈయన చెప్పినట్టుగా అది వింటది. అలాంటి మట్టి వారలారా, దాని పెళ్ళగించి విరసగొట్టి నశింపజేయనని ఏదో యొక్క జనమును గురించి దాని రాజును గురించి కానీ నేను చెప్పి ఉండగా, ఏ జనము గురించి నేను చెప్పితనో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట మాండ ఎడల నేను వారికి ఉద్దేశించిన కీడును గురించి సంతాపపడుదును మరియు కట్టేదను. ఆ విధంగా నా చేతిలో ఉన్న మట్టి, ఆ మట్టిని నేను ఏం చేయాలి? ఒక గూనె పెంకని చేయాలనా, ఒక కుండని చేయాలనా, లేకపోతే ఇంకా ఏం చేయాలి అనేది నా చేతిలో ఉన్నది, నేను చేస్తాను. కానీ నేను చెప్పినట్టు వినాలి. దాని గురించిన ఆలోచన నాకు ఉన్నది. హల్లెలూయా. ఆ విధముగా బిడ్డలారా, మన దేవుడు మనకు అలాంటి విషయం మరి మనకు చెప్తా ఉన్నాడు. దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక మాట చెప్పాలంటే, మరి దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు మనిషిని సృజించినప్పుడు ఆయన చేతి ఎన్నో విధములైన మరి లోహాలు ఉన్నాయి, బంగారం ఉన్నది, ఇత్తడి ఉన్నది, ఎన్నో విధని. కానీ ఆయన ఎందుకు పనికిరాని మట్టిని తీసుకొని మనల్ని చేసింది? ఎందుకు? మట్టిలాగా మనం ఉన్నప్పుడే మరి దేవుని సన్నిధానంలో పెరగబడుతామని ఆయన యొక్క ఆలోచన. ఆ విధముగా దేవుడు మనల్ని సృజించినాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. ఆ విధముగా దేవుడు మనల్ని సృజించినాడు. కుమ్మరి చేతిలో ఉన్న మట్టి వంటి వారం మనం. కాబట్టి అలాంటి మట్టి ఉన్నప్పటికీ అయినప్పటికీ దేవుడు మనల్ని చిన్న చూపు చూడలేదు. కొన్నిసార్లు ఏదన్నా పాత్ర చేసినప్పుడు అది సరిగా లేకపోతే, ఆ పాత్ర తనకి ఇష్టం కాకపోతే ఇది మంచిగా లేదని దాన్ని పాడు చేసి మళ్ళీ దాన్ని పగలగొట్టి దాన్ని మళ్ళీ కాళ్ళ కింద వేసుకొని తొక్కి నీళ్లు పోసి మళ్ళీ మామూలుగా మట్టి దాన్ని షేపులెస్గా చేసి తన చేతిలో అరచేతిలో పెట్టుకొని దాని ఇష్టం వచ్చినకుండాను తన షేప్ సరిగా వచ్చే వరకు దాన్ని చేస్తాడట, వేరే పాత్రను చేస్తాడట. ఆ విధంగా చేసే దేవుడు మనకు ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 12వ వచనం. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారము మీరు ఒకరికొకడు ప్రేమించుకొనవలెను అనేది నా ఆజ్ఞ. తన స్నేహితుని కొరకు తన ప్రాణము పెట్టు వారి కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడును ఎవడును లేడు. హల్లెలూయా. ఏంటంటే బిడ్డలారా, మీరు ఒకరికొకరు ప్రేమ కావాలి. ప్రేమ అంటే ఏంది? మనం ఒకరికొకరు చూసుకున్నప్పుడు ఒకరికి కలిగిన మంచి ఆలోచన, ఒకరికి కలిగిన దేవుడిచ్చిన గొప్ప విశ్వాసమును, మరికొన్నిసార్లు దుఃఖము కూడా కలిగినప్పుడు మనం ఇట్లా ఈ విధముగా కలుసుకున్నప్పుడు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. అయ్యో అట్లనా, ఇట చేయకపోయినావు, ఇది కాకపోతే ఇట చేయకపోయినావు అని ఒకరి ద్వారా మనం దేవుడి చేత మనం ప్రేరేపింపగలుగుతాము.
దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము. ఆ విధంగా బిడ్డలారా ఈ విధముగా కూడండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు, ఇంకా దీవిస్తాడు, మరి ఇంకా నడిపిస్తాడు. ఆ విధముగా మిమ్మల్ని నడిపించును గాక. దేవునికి స్తోత్రం. మరి మేమైతే ఈ బుధవారం మేము వెళ్ళిపోతున్నాము. మేము వెళ్ళిపోయినా కానీ మరి మీరైతే దేవుని సన్నిధానంలో మరి ఈ విధంగా కూడి దేవుని స్తుతించండి. దేవుడు మిమ్మలను మీ బిడ్డలను ఇంకా దీవిస్తాడు. మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్, మీ యొక్క డెవలప్మెంట్, దేవుడు మీ ఎడల చూపిన కృపను మాకు తప్పకుండా మరి ఫోన్ ద్వారా తెలియజేయండి. మేము దేవుని ఇంకా స్తుతిస్తాము. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి. నేను ముగిస్తున్నాను. ఒక వచనం పాడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. శాశ్వతమైనది నీవు నాయడ, మనందరికీ వచ్చిన పాటే కదా, పాడదాం అందరం కలిసి. శాశ్వతమైనది నీవు నాయడ చూపిన కృప, అనుక్షణం నన్ను కను పాపవలే, అనుక్షణం నన్ను కను పాపవలే కాచిన కృప, నీకు బహుదూరమైన నన్ను చేరదీసిన నా తండ్రివే, నీకు బహుదూరమైన నన్ను చేరదీసిన నా తండ్రివే, నిత్య సుఖ శాంతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో, నిత్య సుఖ శాంతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో, శాశ్వతమైనది నీవు నాయడ చూపిన కృప, తల్లి తన బిడ్డలను మరచిన నేను మరవాలేనంటివే, తల్లి తన బిడ్డలను మరచిన నేను మరవాలేనంటివే, నీదు ముఖ శాంతియే నన్ను ఆదరించెనులే, నీదు ముఖ శాంతియే నన్ను ఆదరించెనులే, శాశ్వతమైనది నీవు నాయడ చూపిన కృప, అనుక్షణం నన్ను కను పాపవలే, అనుక్షణం నన్ను కను పాపవలే కాచిన కృప, శాశ్వతమైనది నీవు నాయడ చూపిన కృప. హల్లెలూయా. ఈ పాట పాడినప్పుడు నాకు ఒక మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది, చెప్పి నేను ముగిస్తాను. దేవునికి స్తోత్రం. ఫస్ట్ మరి జోస్న అమెరికాకు వచ్చేటప్పుడు తన ఇద్దరు కుమారులు చిన్నోళ్ళను, వాడి చిన్నోడేమో తాను ఎత్తుకున్నది, మన జెస్సీనేమో నేను ఎత్తుకొని మరి ఫ్లైట్లో విండో సైడ్ కూర్చున్నప్పుడు వాడు మాట్లాడతాను, ఏమంటాడు, తాతే మరి ఈ ఫ్లైట్లో పోతాను కదా, ఇంకో ఫ్లైట్ వచ్చి దీన్ని గుర్తుతే ఏం చేస్తావు అని అన్నాడు. అట్లా కాదురా, అట్లా వద్దే అంటే, లే అట్లా గుర్తితే ఏం చేస్తావు,
ఏం చేస్తాం ఏం లేదు అని నేను వానికి జవాబు చెప్తాను. కానీ నాకు నా కన్న బిడ్డ మీద ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఏంటంటే దేవ, చిన్నతనము నుండి తానేందో తన చదువేందో కానీ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఏం సహాయం చేయకపోయేది, ఒక్క పని కూడా చేయకపోయేది. నా బిడ్డను ప్రభు ఇంత దూరం నేను తీసుకొని వస్తున్నా, ఇన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతుందా అని నాకు ఆలోచన వస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఏంది కన్న కడుపు, అలలియా. అది వాని గురించిన ఆలోచన కాదు, నాకు నా బిడ్డను గురించిన ఆలోచన నాకు వస్తుంది. కాబట్టి నా బిడ్డలారా, తల్లి తన బిడ్డను మరిచిన మరి నేను మరవలేను. నేను మన దేవుడు మనల్ని ఇచ్చిన మన తండ్రి అయిన యెహోవా మనలను విడిచిపెట్టే దేవుడు కానే కాదు. మనకు ఎప్పుడు ఏదైతే కావాలనో దేవుడు మనకు ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు, మనకు అనుగ్రహించే దేవుడై ఉన్నాడు. అదే మనం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. బిడ్డలారా, ప్రతిది దేవుడు మన పిల్లలను ఎంతో ఎదిగింపజేస్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. నేను రాత్రి సహోదరుడు మన పాప వాళ్ళ భర్తను పరిచయం చేసినప్పుడు మీరు రండి అంకుల్, తప్పకుండా మీ పిల్లలు దీవించబడతారంటే నేను నిజంగా చెప్తున్నా, ఆ అబ్బాయి వచ్చి ఇక్కడ ఏదో పాట పాడినప్పుడు ప్రభు నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివయ్యా నువ్వు. నేను చిన్న పిల్లలకు ఇచ్చే అంత ఇంపార్టెన్స్ పెద్దలకు నేను తర్వాత, కానీ చిన్న పిల్లలకే ఎక్కువ నేను వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈయన ఎంతవరకు చేస్తున్నారు, వీళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఈయనలో అని అవే నేను గ్రహిస్తూ ఉంటాను. ఆ విధంగా బిడ్డలారా, పిల్లలను తీసుకొని వచ్చి మరి దేవుని సన్నిధానంలో నిలబెట్టండి. మీరు రండి, ముందుకు రండి. మరి మా గీత దంపతులు, మరి డాక్టర్ వాళ్ళ దంపతులు మరి రండి, ఒకరికొకరు మరి మంచిగా ఎంకరేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు నడవండి. మీ ఉద్యోగాలను దీవిస్తాడు దేవుడు, మీ పిల్లలను దీవిస్తాడు, మిమ్మల్ని ఎత్తైన కొండపైన తను నిలబెడతాడు. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. దేవుడు తన సన్నిధానంలో మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకొని మీరు ప్రతిరోజు ముందుకు నడవండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. How many of you are encouraged by today's word? Whenever my dad talks, everybody gets encouraged. Amen? మా డాడీ ఇక్కడే కాదు, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ కమ్యూనిటీ ఆల్సో, ఇఫ్ ఈ టాక్స్ పీపుల్ గెట్స్ ఎంకరేజ్డ్. అండ్ ప్రే ఫర్ హిమ్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. దిస్ trip was not such a good trip for them. My dad is, I don't know how many of you know, but he cannot see one eye right now. It's like completely shaded anamata. So he can see with only one eye. And we've seen him, we've grown with him, right? He was so strong, so like చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్ అనమాట. బైక్ మీద మైల్స్ టుగెదర్ వెళ్ళి పని చేసుకొని వచ్చేటోడు అనమాట. సో సీయింగ్ లైక్ దిస్ వీ ఫీల్ వెరీ వెరీ అప్సెట్. బట్ వెన్ వీ సీ హిమ్ హియర్, ఆల్ దట్ ఈస్ గాన్. ఎస్టర్డే అందరము మా 7:30కి మేము స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళినాం అనమాట ఫర్ గ్రాడ్యుయేషన్. అందరం అడుగుతున్నాం అనమాట మా పేరెంట్స్, ఆర్ యూ ష్యూర్ యూ వాంట్ టు కమ్? పార్కింగ్ లాట్ నుండి జాయింట్ సెంటర్ లోపలికి నడవాలి, స్టెప్స్ ఎక్కాలి, దిగాలి అని మేము అందరం వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట యాక్చువల్గా. బట్ దే ఆర్ లైక్, వి కేమ్ ఫర్ దాట్, వీ వాంటెడ్ టు కమ్. అని సో దే హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ డే. దే ప్రేజ్ గాడ్ ఇన్ Bablu's graduation. They enjoyed the whole day yesterday. Maybe they want that busyness in their life. They don't want to sit idle. That is what we've seen. And pray for them. Pray for my mom. Pray for her allergy, skin rashes issue. Why it triggered, we do not know. But we are praying the blood of Jesus over her, that she would be completely healed and that she would be at peace.
And pray for my dad as well. He might go for a cataract in India. So pray. They're not telling that because for them that is not a big problem. Yeah, so pray for them and pray that they both are alone there, that people will not take advantage of their age or anything, that God will protect them and keep them from every harm. And this evening we are thankful for my cousin Vinay Vardhan. He is from Michigan. He is the youngest of all, and out of 14 grandchildren, he is the youngest one, and he is pampered by all. He takes a good advantage of that. So pray for him, pray for his future. He's looking for a job. Pray that God will bless him with the job when we see next time. And also he should come with his wife next time, because he heard Ravi's story, how a wife changed his life. So we are praying for such kind of godly woman in his life. And we are praying for Vikram and Divya as well. God will work. Amen. దేవుడు మరి డాడీ షేర్ చేసుకున్నట్టుగా ఇత్తడి తలుపులను ఇనుప గడియలను పడగొట్టే he will break open the doors of bronze and iron. He is a God who can do miracles. When we know that something is not possible, then I tell my children, then we need a miracle. Right? That is where we need a miracle. So pray for all these things. And tomorrow Nani and Josna Rani and the children will be leaving to Nashville. Pray for them, their careers and their ministry. And pray for Vinnu as well, as he's going to travel tomorrow to Michigan. Pray for him, pray for his travel buses as well. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time that you have given us, Father. Thank you, Lord, for the word of encouragement that you have given us, Father. Even the men might abandon us, Lord, you are a God who will never leave us nor forsake us, Father. Your presence is always with us, Father God. Father God, I pray, Lord Jesus, for Dad Dad and Mom as they're going to travel this week. On Thursday, Father, Father God, let your hand be upon them, Father. Be with Mom, Lord, especially as she's stressed out about all the traveling. Father God, I pray, Lord, for your divine healing over her life, Lord, that you would bring all those rashes to normal, Father. Father God, in your name there is healing, there is power, Father. We pray, Lord, that healing over Rama's life, Father. We pray for Dad, Lord, give him good health, Father, as he's going, Lord, give him the peace and help him, Lord Jesus, in everything that he does, Father. Be with him, Lord Jesus. I pray for Vinnu here, Lord Jesus. You're a God who will open the doors for him. No man can shut, Father. God, let your hand be upon him, Father. Let there be grace in every area of his life, Father. You open the doors for him, for his future. Lord, you unlock every blessings, Lord Jesus, Father God. We pray also, Lord Jesus, for a good life partner in his life, Father. We pray for Nani and Josna Rani and the children as they're going to travel to Nashville, Tennessee. Be with them, Lord, in everything that they do, Father. We thank and praise for being a good vessel yesterday here, Father. Father God, we pray, Lord Jesus, for Geeta and Ravi as they celebrated the 10 years of togetherness, Father. Lord, you enlarge their territories in their every walk of their lives, Father. Let your grace be multiplied in their lives, Father. Be with them, Lord Jesus. Give them more opportunities, Lord, to expand your kingdom, Father. Be with the children as well, Father. We pray for Vivian and Sheetal, Father. Bless them, Lord. Bless the children, Father. Be with them, Lord Jesus. In all the summer, Lord, make the children busy and let them be learning in word and in every area of their lives, Father. As Jesse is traveling to Texas, Father, I pray, Lord, that your travel mercies will be upon him, and Lord, that you would continue to bless him, Lord Jesus, in his job area as well, Father. Father God, just as Chief has prayed, Father, Lord, that you would bless me. Enlarge my territory, let your hand be upon me, and keep me away from all evil. Father God, I pray, Lord, that these 4 keys, Lord Jesus, will be opened in every area, in every family that is open to JBS House of Prayer, Father. We pray for our country meadows, we pray for Vibra Life, we pray for the homeless ministries that we do, Father. Bless them, Lord, every brother and sister that we meet, Father. Help all of us, Lord, to share your love and your grace, Father. Be with us, Lord, Father. And Lord Jesus, I also pray, Lord Jesus, for all the Christians, for the believers, non-believers in this area. Help all of us, Lord, to be a light and salt in this area, Father. I ask and pray all these things in your name. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, power, glory, and honor forever and ever. Amen.
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen.